So good morning to all of you. Good morning, sir. Good morning, good morning. So in the last period, we have completed one problem on reconciliation of cost and financial account statements. But we are taken the cost accounting profit as a base, and then the reconciliation statement is to be prepared. At home, anybody can think over it, what is to be done if the financial profit is taken as base. Anybody think over it? In the reconciliation statement, we are taken the cost profit as base, isn't it? Oh, sir. Yeah. But if we are taken the financial profit as base, anybody can think over it or not? Are you thinking over it? Nice, sir. Okay. In the introductory part, I have told you in detail, if we are taken the cost profit as base, then what is to be added and what is to be deducted, that is to be reversed in the if the financial profit is taken as base. So we can try, now it is as per that particular statement. So again now prepare one small reconciliation statement, like a cost statement, reconciliation statement. So take it, particulars, in the books of name, give the name of the company. What is the name of company? NY Limited. What is? NY Limited. XY Limited, in the books of XY Limited. Reconciliation statement for the year ended 31st March 2018. 31st March 2018. Now 3 columns are required as like a cost sheet. Cost sheetचा प्रॉफिट जो बेस घेतला त्या पद्धतीनेच करायचं आहे. Particulars, then inner amount and outer amount. Inner amount and outer amount. Now in the particulars, write there financial profit taken as base. Financial profit taken as base. So what is the financial profit as per the profit and loss account? तुमच्याकडे दोन्ही स्टेटमेंट आहेत, आता बोलत जा पटपट, वेळ घालवत जाऊ नका. सर 40,000 आहे मागच्या प्रॉब्लेमचा ना. 40,000. कॉस्टचा किती होता? 49,500 ना. कॉस्ट शीटचा होता 49,500. 500 हा जो काय असेल तो, आपण कॉस्टचा त्यावेळेला बेस धरला होता ना. आता फिनान्शियलचा आहे 40,000. हा, फिनान्शियलचं लिहा तिथं. प्रॉफिट ॲज पर फिनान्शियल अकाउंट्स ॲज अ बेस. त्याच्या विरुद्ध करायचंय, तिथले आकडे विरुद्ध करायचे फक्त. फार सोपं टेक्निक आहे. टेकन ॲज बेस, डायरेक्ट आउटर कॉलम 40,000. 40,000. Now I am not looking the problem now. You can tell me what are the figures.
Profit as per financial statement as a base 40,000. Now what is deducted in the last statement? लास्ट स्टेटमेंट मध्ये डिडक्ट केलेल्या 2-3 गोष्टी असतील त्या इथं आता ऍड करायच्याच. मागचं स्टेटमेंट बघायचं आणि लगेच सांगायचं. फॅक्टरी ओव्हरहेड्स. त्याचं काय नाव केलंय, काय नाव आहे त्याला, ते सगळं नाव आहे तसं लिहायचं. ऍड, मी प्रॉब्लेम बघत नाही. मागचं स्टेटमेंट मध्ये काय लिहिलंय त्याला ऍड फॅक्टरी ओव्हरहेड्स अंडर चार्जेस इन कॉस्ट अकाउंट. फॅक्टरी ओव्हरहेड्स अंडर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट्स. किती आहेत ते इनरला लिहा. 15,000. 15,000. नेक्स्ट डिडक्ट केलेलं काय होतं दुसरं खाली Administrative overheads under charge in cost account. Administrative overheads under charged in cost accounts किती आहेत 7,500. 7,500. हा इनरला आणखीन काय आहे S&D overheads under charges in cost account. Selling and distribution overheads under charged in cost accounts 2,000. 2,000. एवढेच आहेत का अजून आहे एखादा एवढेच आहे सर. रिप्लेस केलेले हा आणि प्लस केलेला एक आहे. प्लस तो लेस करायचा आता तो उलटा करायचा आहे. लेस केलेले अगोदर घेतले ना खाली होते ते. हो सर. आता यांची जर ऍड करा ते टोटल करा 40,000 प्लस काय होतील ते व्हॉट इज द अमाऊंट टोटल 15, 20, 8, 22, 500 आणि आत्ताची किती सांगितली 15,000, 7,500 आणि 2,000. हा मग किती झाले टोटल 24,500. हो सर. 24,500 ऍड करा 40,000 इथले विरुद्ध करायचंय फक्त काळ्या विरुद्ध गोरा करायचंय बाकी काय करायचं नाही. ऍड विरुद्ध इकडे म्हणजे लेस होता तो ऍड करायचा आहे. 64,500 आले. हो सर. त्याच्यामधून आता लेस वरती काय ऍड केलं होतं कॉस्ट स्टेटमेंट मधला जो प्रॉफिट बेस घेतला होता कॉस्टचा तेव्हा ते आता लेस करायचे. इन्कम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन डिव्हिडंड. इन्कम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन डिव्हिडंड 15,000. काय लिहिले असेल अजून सगळं वाचायचं. एक्सक्लुडेड इन कॉस्ट अकाउंट. हा ते सगळे लिहायचं ते असं एक शब्द नाही लिहायचा फक्त पहिले उतरायचं फक्त तिकडची कॉपी इकडे पेस्ट 15,000 किती आले आता वजा करून 64,500 वजा 15,000 49,500. हो सर. त्याला लिहा आता कॉस्ट म्हणजे प्रॉफिट ऍज पर कॉस्ट स्टेटमेंट. उलट करायचं म्हणले की नुसतं उलट करायचं बाकी काहीच करायचं नाही. आला का 49,500. हो सर. आहे का सोपं का अवघड आहे. पहिले जे लेस केले होते ते वरती फिनान्शियल प्रॉफिट बेस झाल्यानंतर तिन्हीच्या तिन्ही ऍड केले आणि पहिले जे ऍड केलं होतं ते इथं लेस केले म्हणजे दोघांचा प्रॉफिट त्या पद्धतीनं रिकन्सिलेट झाला. आपण मनाचं काय करत नाही. अपोजिट टू इच अदर मी सारखं इंट्रोडक्शन मध्ये सांगित होतो त्या पद्धतीने हे करायचं आहे. ठीक आहे.
टेक्निक कसं आहे, सोपं आहे ना? हो सर. स्टोरेज प्रॉब्लेम हे आता सगळे प्रॉब्लेम मध्ये तुम्ही घरी करायचं. मी एकच घेणार इथं, मी एकच सिस्टम घेणार, तुम्ही दुसरी सिस्टम घरी करायची. जे ऍड केले ते लेस करायचे, लेस केले ते ऍड करायचे. फक्त अगोदर लेस करायचे नाहीत कुठलेच. जो प्रॉफिट तुम्ही बेस घ्याल त्याच्यामध्ये अगोदरचा ऍडच असला पाहिजे, नंतर लेस पाहिजे. तसं आता फिनान्शियल प्रॉफिटचा आपण बेस घेतला म्हणून खालचे जे लेस होते ते ऍड केले आणि जे ऍड होते ते खाली लेस केले. उलट सुलट करायचं नाही. ऍडचे ऍड पुन्हा लेस, नाहीतर अगोदर लेस आणि पुन्हा ऍड, असं उलट करायचं नाही. ओके. So following details are furnished by NY Limited of expenses incurred during the year ended 31st March 2018. So yesterday I have given this problem, and the table is showing that particulars, whatever be the items are to be given, then amount as per cost records. Now in the first column, one word is not printed there. As per cost records पाहिजे, and second column ला दिलाय as per financial record. That is printing mistake. So first column is as per cost records. इथं लिहून काढा, तुम्ही जर लिहिलेलं असेल तर as per cost records. आता कॉस्ट रेकॉर्डचा आपण कॉस्ट शीट करणार आणि फिनान्शियल रेकॉर्डचा आपण ट्रेडिंग अँड प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट ओपन करणार. हे दोघांचे प्रॉफिट आपल्याला वेगवेगळे दिसतील. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिव्ह द हेडिंग इन द बुक्स ऑफ NY Limited. In the books of NY Limited, cost sheet for the year ended. Cost sheet for the year ended 31st March 2018. 31st March 2018. Make the three columns particulars. Four columns again, per unit column also required. Last per unit column ठेवायचा. Particulars big column, then inner amount, outer amount, and per unit. Inner amount, outer amount, and per unit. हे टोटल 4 कॉलम्स तयार करायचे. 4 columns are to be required. So particulars, inner amount, outer amount, and per unit. Now in the particulars, give the main headings. What are the main headings in the cost sheet? First, material consumed. Materials consumed. Underline. Now how many lines are required for that? Keep 3-4 lines blank. Then next heading, factory overheads. Factory overheads. Underline. For this, keep 6 lines blank. For this, keep 6 lines blank. Then, now 6 lines are not sufficient. Again, 2 lines keep blank. 2-3 lines. Total 9 lines blank ठेवा. Factory overhead ला. Then office and administrative overheads. Office and administrative overheads.
underline. याला पण 7-8 ओळीच्या जागा ठेवा. Keep 7 to 8 lines blank. Next, selling and distribution overheads. Selling and distribution overheads. For this, keep 6-7 lines blank. 6 to 7 lines blank. Now, on the top side of the cost sheet, right hand side, right hand side, now see the problem last line. Sales are given into bracket 25,000 units, and what is the output? That is also we want to find out. So record on the right hand side output. Now how the output is to be calculated? Into bracket units कुठे कुठे आहेत ते बघा. Into bracket प्रॉब्लेम मध्ये युनिट्स कुठे कुठे आहेत ते बघा. Opening stock. 2000, using stock of finished goods 3000 आणि सेल्स 25,000. आता सेल्स 25,000 युनिट्स आहेत. त्याच्यामध्ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स घेतला तर 25 आणि 3 28 होतील, आणि त्याच्यामधून ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स वजा 2000 केले तर 26,000 होतील. सो 25 आणि 3 28 वजा 2 म्हणजे सुरुवातीला आउटपुटला राईट हँड साइड आउटपुट 26,000 युनिट्स आणि सेल्स नेक्स्ट लाईनला सेल्स 25,000 युनिट्स. 25,000 युनिट्स. आउटपुट कसे काढले माहिती आहे ना? 25,000 अधिक 3,000 वजा 2,000 म्हणजे 26,000. हे कुठेतरी तुमच्या वहीमध्ये लिहून ठेवा. 25,000 प्लस 3,000 मायनस 2,000 इज इक्वल टू 26,000. पर युनिट कॉस्टची व्हॅल्यू काढण्यासाठी आपल्याला याचा उपयोग करावा लागणार आहे. So start from the first item of the problem. Salesman salary, selling and distribution overhead, salesman salary. Right under the selling and distribution overheads, inner column 6,47,500. कॉस्टचे घ्यायचे, फिनान्शियलचे घ्यायचे नाहीत. तर बघताना दोन्ही बघा. फक्त जर काय इन्क्रीज डिक्रीज असेल तर आपल्याला ते रिकन्सिलिएशन मध्ये विचारात घ्यायचंय. आता इथं दोघांचेही समान आहेत. 6,47,500 ऍज पर कॉस्ट अँड ऍज पर फिनान्शियल. देन ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स. ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऑफिस अँड ऍडमिनिस्ट्रेशन ओव्हरहेड्स मध्ये
5 जागा मोकळ्या ठेवा. Office and administrative overheads, keep the 5 lines blank, and then next line, add opening stock of finished goods. Add opening stock of finished goods. Outer column ला लिहा 7,60,000. 7,60,000. जसे येतील तसे मी फक्त ट्रान्सफर करतोय आयटम. देन डायरेक्टर्स फीज, ऑफिस अँड ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ओव्हरहेड्स. ऑफिस अँड ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ओव्हरहेड्स अंडरलाईन केलंय तिथे लिहा डायरेक्टर्स फीज. इनर कॉलम 9,37,700. 9,37,000. सॉरी 73 आहे ना. हो सर 9,73,700. 73,700. Next, indirect wages. Where the indirect wages comes? तुमच्याकडून उत्तर अपेक्षित आहेत. आता मला येतंय सगळं. मला किती येतंय हे मला दाखवायचं नाही. Where the indirect wages comes? Factory overheads. Go to the factory overheads and write here indirect wages. $9,76,300. Inner column 76,300. आता पर युनिट आपण सगळ्यात नंतर काढणार आहे, लगेच गॉई करायची नाही. नेक्स्ट, टू ऑफिस फर्निचर, administrative overheads, repairs to office furniture, 4,01,700. Inner column 4,01,700. Then works manager salary. तन्वी कोळी कुठे येईल वर्क्स मॅनेजर सॅलरी? वर्क्स मॅनेजर कुठं काम करतो? ऑफिस मध्ये का फॅक्टरी मध्ये? ऑफिस मध्ये सर. नाही, चुकीचा शब्द आहे, चुकीचं उत्तर आहे. तर पहिल्यांदाच बसले सर. हा, मग तुला काय विचारलं मी आज? तुम्हाला पहिल्यांदाच दिसली तिथं उपस्थितीमध्ये. सर लाईट प्रॉब्लेम होता, लाईट आणि नेटवर्कचा. तर असू दे, मला पण काल प्रॉब्लेम होता. आमच्याकडे परवा काय आमच्या घरातल्या 3 जळालेले आहेत. सर गावात प्रॉब्लेम होतो सर लाईटचा. आणि आमच्याकडे तर भयान झाला. एवढी पॉवर आली, आमचा फ्रीज उडाला. 2-4 लाईटचे चांगले आपले फोकस लाईट असते ते उडाले. काल आम्हाला भरपूर फटका बसलाय. त्यामुळे मग मला लेक्चर घेता आले नाहीत, लाईटच नव्हती. ठीक आहे, मी समजू शकतो, दुःख समजू शकतो, भावना समजू शकतो. थँक्यू सर. मला दुःख झाले. ओके, मॅनेजर सॅलरी फॅक्टरी ओव्हरहेड 11,94,700. 11,94,700. Then showroom expenses. सगळे इनरला घ्यायचे का आउटरला? मी जेव्हा म्हणून तेव्हाच घ्यायचे. शोरूम एक्सपेन्सेस. मनीष मात्रे मला नेहमी दिसतो टोपी घातलेला. आपला त्याचा फोटो आहे, तो टोपी घालून, क्रिकेटचा टी शर्ट आहे.
आहे का मनीष? बोला सर. हा बाबा हे फॅक्टरी मध्ये शोरूम एक्सपेन्सेस. फॅक्टरी ओव्हरहेड्स. शोरूम म्हणजे विकायचं काम असतं, फॅक्टरी म्हणजे उत्पादन करायचं काम असतं. शोरूमला कुठे गेला का कधी? गेलं सर. फोर व्हीलरच्या शोरूमला, हो. कुठे फ्रँचायझीला, तिथे उत्पादन नसतं, तिथे विक्री होते. इथेच आपली गाडी ब्रेकडाऊन होते ना. शोरूम म्हणजे जिथे विक्रीचं काम केलं जातं, S&D. म्हणजे विचारतो म्हणजे तुम्हाला लक्षात आलं पाहिजे म्हणून विचारतो. तुम्ही आम्हाला विचारलं म्हणून रागाला जाऊ नका. नाही सर. ओके. शोरूम एक्सपेन्सेस, selling and distribution expenses, 10,68,750. 10,68,750. प्रॉब्लेम वाचताच लक्षात आलं पाहिजे हा कुठे जाणार आहे. हा एक्सपेंडिचर, हा पर्टिक्युलर आयटम कुठे जाणार आहे हे लगेच ओळखायचं. नेक्स्ट, डिप्रिशिएशन ऑन कॉम्प्युटर, where it is to be recorded. Office overhead. कॉम्प्युटर कुठे वापर आपणच प्रश्न विचारता. Where the computer is used in office. Right in the administrative overhead. Depreciation on computers, 12,12,900. 12,12,900. Next, पुढे काय? इनडायरेक्ट मटेरियल्स. जिथं आपण इनडायरेक्ट वेजेस घेतले तिथंच इनडायरेक्ट मटेरियल येणार. फॅक्टरी ओव्हरहेड, इनडायरेक्ट मटेरियल्स. Inner column 7,31,900. 7,31,900. Next, depreciation on plant and machinery. Depreciation on plant and machinery. Plant and machinery कुठे वापरली जाते? Factory. So depreciation comes under the head factory overheads. Depreciation on plant and machinery, 4,77,100. 4,77,100. Then advertisements. Selling and distribution overhead. Yes. न विचारता सुद्धा सांगू शकता. विचारलंच पाहिजे असं काही नाही. आपल्याला येत असेल तर सांगायला द्यायचं नाही. ऍडव्हर्टाइजमेंट 15,33,750. 15,33,750. आता फिनान्शियल मधले बघा किती आहेत. फिनान्शियल मध्ये 15,35,000. हा तिथं काय आहे मग? डिक्रीज आहे ना. ते आपल्याला रिकन्सिलेशन मध्ये बघायचं आहे. हे लक्षात ठेवायचं. दोन्ही मधल्या फिगर वाढ झाल्या घट झाल्या हे बघायचंय. मग त्याचं रिकन्सिलेशन मध्ये फक्त त्याला टिक मार्क करा. डिप्रिशिएशन ऑन प्लांट अँड मशिनरी त्याला टिक मार्क करा. रिकन्सिलेशन मध्ये तो आपल्याला विचारात घ्यायचा आहे. फिगर बदलली की त्याला टिक मार्क करायचं. 15,33,750 आणि तिकडे आहेत 15,35,000. दोघांमध्ये जो फरक असेल तो रिकन्सिलेशन मध्ये आपल्याला दाखवायचा आहे. देन advertisements
ऍडव्हर्टाइजमेंट, सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन घेतले ना आपण ऍडव्हर्टाइजमेंट. हो सर. अच्छा, मला डायरेक्ट वेजेस. मला व्यवस्थित सांगायचं, माझ्या खालीवर रेषा होतात बरं का. 15,33,750. नेक्स्ट ऑफिस सॅलरी, ऑफिस अँड ऍडमिनिस्ट्रेशन ओव्हरहेड. ऑफिस सॅलरी 7,91,700. 7,91,700. आता इकडे किती आहेत फिनान्शियल मध्ये? 8 lakh. 8 लाख. त्याला टिक मार्क करा. ऑफिस सॅलरीला टिक मार्क करा. जिथे जास्त आहे कमी आहे त्याला टिक मार्क करायचं, म्हणजे आपल्याला पुन्हा रिकन्सिलेशन करताना हे कुठलं आलं हे आपल्याला समजलं पाहिजे. देर इज अ डिफरन्स इन अमाउंट्स, दॅट्स वाय वी आर टेकन इट इन टू रिकन्सिलेशन. देन डायरेक्ट वेजेस, मटेरियल्स कन्झ्युम्ड मध्ये एक वर जागा ठेवा तिथे. डायरेक्ट नेक्स्ट लाईनला डायरेक्ट वेजेस, outer column 10,01,000, 10,01,000. Next, direct material, one line we are keeping blank in the materials consumed. In that line, top direct material 18,82,400. 18,82,400. Then direct expenses इथेच घ्यायचे. Direct expenses 4,96,600. 4,96,600. फरकाच्या रकमा बघा बरं का, जिथे फरक आहे इक्वल असतील तिथं काय करायचं नाही. दोन्हीच्या रकमा बरोबर असतील तर नो टिक मार्क, नो रिकन्सिलिएशन. देन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 4,96,600. The closing stock of finished goods is to be deducted. जिथं आपण ओपनिंग स्टॉक लिहिलेला आहे, किती लिहिलाय? 7,60,000 आउटरला लिहिले होते. त्याच्या खाली लेस ऑफिसर ऍडमिनिस्ट्रेशन ओव्हरहेड मध्ये आपण वरती जागा ठेवून ओपनिंग स्टॉक 7,60,000 आउटरला लिहिलाय. त्याच्यातून लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स किती आहे रक्कम? दिली नाही सर. नाही, ते आपल्याला काढायचे आहे. फक्त फिनान्शियल अकाउंटिंगची दिलेली आहे. ते कसं काढायचं हे मी नंतर तुम्हाला सांगेन. जेव्हा आपण पर युनिट कॉस्ट टोटल करत जाऊ तेव्हा आपल्याला क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुडची पर युनिट व्हॅल्यू लक्षात येईल आणि त्यानुसार गुणिले 3,000 युनिट्स करावे लागतील. त्या पद्धतीने ते काढायचे. नेक्स्ट, प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस रिटर्न ऑफ कुठे घ्यायचे? ऑफिस ओव्हरहेड. Preliminary expenses not comes under the cost statement. It is not to be included in the cost statement. लिहा त्याची वर्किंग नोट नंबर 1. मागचं विसरलं वाटतं कॉस्ट शीट सगळं जुनं. वर्किंग नोट नंबर 1, preliminary expenses return of आता रक्कम काय दिली नाही तरी पण आपण लिहायचं इथे. त्याच्यानंतर अजून काय?
रिझर्व्ह फॉर बॅड डेट्स वर्किंग नोट नंबर 1 मध्येच लिहायचं. रिझर्व्ह फॉर बॅड डेट्स. Interest on investment. Interest on investment not comes under the cost accounting. Not comes under the cost accounting. जरी रक्कम दिली नसती नाही दिली असती तर तुम्ही लगेच त्याचा कुठे ना कुठे नोंद करून मोकळे झाला असता. काही शब्द म्हणजे कॉस्टिंग मध्ये न येणारे आयटम्स तुम्हाला मी कॉस्ट शीट तयार करताना प्रत्येकाचं सांगत होतो. प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस, गुडविल, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, डोनेशन. मागचं बघा जरा वह्या उचकटून बघा, पेजेस बघा, म्हणजे काय काय कॉस्ट शीट मध्ये येत नाही. जे फिनान्शियल मध्ये असतं ते कॉस्ट शीट मध्ये येत नाही. तर ह्या सगळ्यांना कॉस्ट शीट मध्ये येत नाहीत. आता टोटल्स करा. सेल्स वगैरे दिलेले आहेत ते आपण नंतरच लिहू. Materials consumed total. 3 items are there: direct material, direct wages, and direct expenses. किती आले? ₹33,80,000. 33,80,000. त्याला नाव द्या ॲरो दाखवून प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट. आता पर युनिट कॉस्ट काढायची आहे आपल्याला. 33,80,000 डिवायडेड बाय 25,000 युनिट्स. 33,80,000 divided by 25,000 units. किती आले? 135.20. मग सर्व्हिस करा त्याला. काय घ्यायचं ते तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे. भागिले 26,000. आउटपुट 26,000 आहे. 130 25 ने करायचं नाही, 26 ने करायचं. 26,000 130. 130. बघा कशाला काय करतोय मी मुद्दाम तुमच्या लक्षात आणून देण्यासाठी करतोय. 25,000 त्याला डिवायडेड बाय करायचं नाही. 26,000 आउटपुट आहे तेवढ्यानी डिवायडेड बाय 26,000. 130. आता फॅक्टरी ओव्हरहेडची टोटल करा. फॅक्टरी ओव्हरहेड indirect wages, works manager salary, indirect material, depreciation on plant. 4 items are there. So make the total of all these. सर 33,80,000. 33,80,000. आउटरला मांडा ते 33,80,000 आणि त्याला नाव द्या वर्क्स कॉस्ट. वर्क्स कॉस्ट त्याची पर युनिट कॉस्ट तेवढीच येईल 130. 130. याची दोघांची टोटल करा. प्राइम कॉस्ट अँड वर्क्स कॉस्ट. 67,60,000. 67,60,000. एकशे 30 आणि 130 ची टोटल 260 कॉस्ट.
Fees and administration overheads total 9,37,700, 4,01,700, 12,12,900 and 7,91,700. याची टोटल 33,80,000. 23,80,000. आउटरला रक्कम ती आणि पर युनिट कॉस्ट पुन्हा 130 भागिले 26,000 युनिट केले की 130. 67,60,000 मध्ये 33,80,000 ऍड करा. पण सर आपण एवढीच ऑफिस सॅलरी पर्यंतच घेतलाय. ओपनिंग स्टॉक आणि क्लोजिंग स्टॉकचा नाही घेतला. खाली आहे, तो खाली आहे. लेस ऍड लेस म्हटले ना, हो. तिथपर्यंतच घ्यायचंय. फक्त 4 रकमांची टोटल 33,80 तिथपर्यंतच घ्यायचंय. त्याला नाव द्यायचंय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. सॉरी, ऍड केल्यानंतर घ्या. 67,60,000 अधिक 33,80 1,01,40,000. 1,01,40,000. याला एरो दाखवून द्या. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आणि पर युनिट कॉस्ट आपण लिहिलेले आहेत 33,80 ची 31. आता 260 आणि 31 ची टोटल पर युनिट 390. 390. आता 1,01,40,000 मध्ये ऍड ओपनिंग स्टॉक 7,60,000 आणि खाली लगेच म्हणा लेस क्लोजिंग स्टॉक. त्याची व्हॅल्यू आता काढायची. क्लोजिंग स्टॉक तुमचा किती आहे इन युनिट? प्रॉब्लेम मध्ये बघा क्लोजिंग स्टॉक 3,000. 3,000. आता हे 390 जी तुमची पर युनिट कॉस्ट आली ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शनची 3,03,90 गुणिले 3,000 करा. 390 into 3,000 units. 11,70,000. मग तो तिथं जो क्वेश्चन मार्क दिला होता ना क्लोजिंग स्टॉक, हो. तो त्या क्वेश्चन मार्कचं उत्तर हे असं आहे. 390 गुणिले 3,000 युनिट्स इज इक्वल टू 11,70,000. आता वरच्या 2 रकमांची टोटल करायची 1,01,40,000 प्लस 7,60,000. 11,70,000 इंटू ब्रॅकेट करा म्हणजे मायनस करायचे. इंटू ब्रॅकेट त्याला करा 11,70,000. टोटल कम्स 1,09,00,000. 1,09,00,000 कशी येईल बा? 1,01,40,000 अधिक 97,30,000. 97,30,000. वरच्या 2 रकमांची बेरीज करायची. त्याच्यातून 11,70,000 वजा करायचे. 97,30,000. त्याला नाव द्या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 97,30,000 आता कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड म्हणजे आता सेल्सच्या रकमेनुसार युनिट विचारात घ्यावे लागतील. आउटपुटचे युनिट लक्षात घ्यायचे नाही.
97,30,000 भागिले 25,000 करा. 389.2. 89.2. आता कॉस्ट ऑफ सेल्स सुरुवात झाली म्हणून आपण सेल्सचे युनिट घेतले. हा सोल्ड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड म्हणून आपण 26च्या ऐवजी 25,000 युनिट्स घेतले. म्हणून वरती लिहिलंय ते आउटपुट 26,000 युनिट्स, सेल्स 25,000 युनिट्स. जिथं सोल्ड आला तिथं सेल्सचा रेट लागू झाला. 97,30,000च्या समोर 389.20 किंवा 2. Now make the total of selling and distribution overheads. Total of selling and distribution overheads 32,50,000. 6,47,500 plus 10,68,750 plus 15,33,750. तिघांची टोटल 32,50,000. 50,000. त्याला भागिले 25,000 करा. पर युनिट कॉस्ट येईल 130. 130. एकदा 25 ने सुरुवात झाली की पुन्हा 26,000 भागिले करायचं नाही. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पासून 25,000 सुरुवात करतोय आपण पर युनिट काढण्यासाठी. 130. दोघांची टोटल करा. 97,30,000 प्लस 32,50,000. 0,0,0,0,0,0,0. 8 आणि 5 13, 5 आणि 3 8, 7 आणि 2 9, 9 3 12. चले 1,29,80,000. 1,29,80,000. आता पलीकडची पर युनिटची टोटल करा. पर युनिटची टोटल. जानवी कोळी, नाउ यू आर कमिंग. किती आले? 1,29,80,000. आणि पर युनिट किती आले? 519.20. येतात का 519.20? हो सर. हा. आता तुमचे सेल्स मध्ये एक जागा ठेवा मोकळी आणि खाली लिहा सेल्स. सेल्स तुमचे सेल्स दिलेले आहेत. फिनान्शियल अकाउंटिंग मधलेच. कॉस्ट अकाउंटिंगला पण सेल्स घ्यायचे. त्या दोघांमध्ये फरक नसतो. 1,62,25,000. सॉरी, इथं 50च्या ऐवजी 25 घ्यायचे, कारण 25,000 गुणिले 25 करा. 25,000 गुणिले 25. किती आले? 62 lakh. नाही. 6,25,000. 25,000. 25,000. एक मिनिट काहीतरी. सेल्स आपल्याला 1,62,000, 1,62,50,000. 519.20 आपण आलो ना तिथपर्यंत. हो सर. हा. आता जे सेल्स आहेत ते सेल्स ऍडजस्टमेंट कुठे काय दिली का बघा. प्रॉफिट डिझायर्ड ऑन सेल्स इज 20% ऑन कॉस्ट अकाउंट्स. एक ऍडजस्टमेंट राहिलेली आहे. प्रॉफिट डिझायर्ड ऑन सेल्स इज 20% ऑन कॉस्ट अकाउंट्स. वर्किंग नोट नंबर 2.
total cost of sales, total cost of sales किती आहेत? टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स 1,29,80,000. आता 20% डिझायर केलंय. प्रॉफिट किती डिझायर केलाय? प्रॉफिट डिझायर्ड ऑन 20% ऑन कॉस्ट अकाउंट्स. कसं काढायचं आता हे मला सांगा. 1,29,80,000 वरती आपल्याला 20% प्रॉफिट कॉस्ट भरून काढायचं आहे. म्हणजे पहिला प्रॉफिट येईल आणि मग नंतर सेल्स येतील. सूत्र तुम्हाला आठवतंय का? 20% हा 100चा कितवा भाग आहे? मागच्या प्रॉब्लेम मधलं आठवतं का? 20% हा 100चा कितवा भाग आहे? 100 भागिले 20 केले तर किती येतात? 20×5 पाचवा भाग आहे ना. भागाकार येतो का? 100 भागिले 20. चौथीच्या मुलाला सांगितलं तर करेल तो. 100 भागिले 20 = 5. आता ह्याच्या किती घ्यायचं आपण प्रॉफिट? 20% नाही घ्यायचा संजना. 1/4 घ्यायचं आपल्याला. 1/5 आलं की त्याच्या 1/4 घ्यायचं असतं. मग प्रॉफिट 20% येतो. सगळं तुम्ही विसरता यार. तुम्ही काय करता बरं का? पुन्हा त्याच्याकडे बघतच नाही असा माझा ठाम दावा आहे. मागच्या प्रॉब्लेम मध्ये काय केलं होतं सरांनी? 100चा भाग टक्केवारीचा किती आहे त्याच्या खालचा आकडा घ्यायचा असतो. 1/5 झालं की 1/4 करायचे. 1/4 ला कशाने करायचं? 1,29,80,000 गुणिले 1/4 करा. $32,45,000. किती आनंद झाला मला. किती मोठ्याने हा म्हणून. हे सूत्र लक्षात ठेवायचं बाळांनो. कुठेही वापरावं लागेल. कुठेही वापरायचं. एकाच प्रॉब्लेम मध्ये नाही वापरायचं. लिहा तिथे प्रॉफिट. आता लिहा 32,45,000. वर्किंग केली का तिकडे? वर्किंग नोट नंबर 2. हो सर केली. 100चा 20 हा 5वा भाग आहे. म्हणजे 1/5. त्याच्याऐवजी आपण 1/4 घेणार आणि 1/4 ला कोणाला भागणार? 1,29,80,000 गुणिले 1/4 कि मग तुमचे 45,000. येणार. आता इथं प्रॉफिट पहिला आलाय बघा. आता ऍड करा 1,29,80,000 मध्ये 1,29,80,000 मध्ये ऍड 32.45. तिथं प्रॉफिटच्या तिथे लिहा कंसात 20% ऑफ सेल्स. 20% ऑफ सेल्स. आता 1,29,80,000 मध्ये 32,45,000 ऍड करा. $1,62,25,000. 62,25,000 आणि फिनान्शियल नुसार दिलेला आहे 1,62,50,000. हे आले. त्या सेल्स कडे बाण दाखवा. 32,45,000 भागिले 25 करा. सॉरी गुणिले 25,000 भागिले 25,000.
1.129.8 येतील. हो सर. त्या दोघांचे टोटल करा. 519.2 अधिक 29.8 649. 649. आले का? हो सर. आता तुम्हाला 1,62,25,000च्या 20% काढा, म्हणजे मग तुम्हाला प्रॉफिट दिसेल 32,45,000. तसा तो संजना 20% काढायचा आहे. हा, हो सर. 62,25,000 पुढाच्याही 20% काढत सुटला ना, तुमचं उत्तर चुकणार. हो सर येतोय. हे सूत्र चांगलं लक्षात ठेवा. हा बघा, पेन दाखवतो मी. हे सूत्र रेड पेन दाखवतोय, डेंजर झोन. कुठलंही 20% ऑन कॉस्ट म्हटलं की 100चा 20% कितवा भाग? 5वा. त्याच्या आतला आकडा घ्यायचा, 1/5च्या आतला 1/4. आणि जेवढी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आलेला असेल त्याला गुणिले 1/4 केलं की तुमचा प्रॉफिट निघेल. आणि मग तुम्हाला जेवढं सेल्स आहे त्याच्या 20% मग 32,45,000 उत्तर ते बरोबर येईल. डायरेक्ट तुम्ही जर 20% प्रॉफिट 1,29,80,000 काढायला गेला की तुम्ही इच्छित स्थळी पोहोचणार नाही, दुसरीकडे जाऊन पडणार. ओके, एवढं आज निवांतपणे एक झालं. आता फायनल अकाउंटचं काय सोपं आहे, त्याला काय अडचण नाही. बरं, माझे SY चे विद्यार्थी बहुतेक आपल्याच ग्रुपमध्ये ऍड व्हायला लागलेत. मी ट्विट करतो, राहिलेला प्रॉब्लेम उद्या सोडू. हा, आलं का लक्षात? सगळ्यांनी लिहून घ्या तिथे 20% कसे काढायचे ते. तुम्हाला मी प्रत्येक वेळेला सांगतो,